इलैक्शन लड़न किहदा जी नहीं करता, मेरा भी दिल करता मैं इलैक्शन लड़ा, मेरा भी अज चेहरा। 750 किसान शहीद हो गए और इस प्रधानमंत्री के मूँह चो एक शब्द नहीं निकलिया और अगों ये गल्लां कहंदा कि वो मेरे लिए नहीं मरे। कैप्टन अमरिंदर साहब नूं भी मैं ये गल कहना चाहुंदी हां, 80 सालां दे हो गए, की तुहानूं कुर्सी दा लालच है जिहड़ा तुहाडे ढिड चों गया नहीं? पंजाबियों नूं आपस च पढ़ाउणा चाहुंदे ने तां माहौल खराब करना चाहुंदी है कांग्रेस। ये जिहड़ियां टिप्पणियां ने इन्हां नूं किवें देखदे हो? जिथे आपदे हक्कां दे लई अड़ जाण, मेरे ख्याल दे विच देश दा प्रधानमंत्री तां की भावें वर्ल्ड दी भी सिक्योरिटी लग जे, कुछ लग जे, ये लोग रुकण वालियां चों नहीं। जथेबंदियां नूं सियासत दी पै गई, चोणां लड़न दी पै गई, किसी दी जिंदगी दी कोई परवाह नहीं रही। जिथे सानू बीजेपी वाले दींदे उत्थे सानू 700 लोकां दी शहीदी दिखदी आ, सानू वो मावां दे अथरू दिखदे ने। लगदा कि इसे करके प्रधानमंत्री वापस मुड़ गए कि खाली पंडाल नूं संबोधित करना। जिन्ना लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है पंजाब दे विच, उन्हां नूं खाली कुर्सियां की उन्हां नूं आउण वाले टाइम च बहुत बेइज्जती का सामना करना पऊगा। रोजाना स्पोक्समैन देखने तुसीं इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल। देश के प्रधानमंत्री की अज फिरोजपुर फेरी सी, पर जिस तरीके के हालात बने, जिस तरीके नाल उत्थे सुरक्षा नूं लैके वड्डे सवाल खड़े हुए, तो देश के प्रधानमंत्री फिरोजपुर की जिहड़ी वड्डी रैली सी, जिथे वड्डा इकट्ठ करन दीयां चर्चावां चल रही सी, नहीं पहुंचे, बेरंग वापस जाना पिया। बहुत सारिया चर्चावां सी कि अज बहुत वड्डे चेहरे जिहड़े ने बीजेपी दे विच शामिल हो सकते हैं, पर सारा कुछ धरा धराया रह गया। साडे नाल राज कौर ने चंडीगढ़ की असीं गल कर लीए, किसान अंदोलन दे विच वड्डी भूमिका निभाउंदे रहे ने, सिंघू बॉर्डर ते जांदे रहे ने, तो लगातार किसान अंदोलन दे विच वड्डी भूमिका निभाई। अज जो होया उस चीज़ नूं किस नज़रिए नाल देखदे ने, समझण की कोशिश करांगे। राज जी समझण की कोशिश करिए, देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके नाल बेरंग वापस जाना, लगदा कि किसानां दे अंदोलन का असर हल्ले भी पंजाब दे विच है? बिल्कुल हरदीप, मेरे ख्याल दे विच मैं अज पंजाबियां नूं वधाई दिन्नी आ कि जो जित लैके असी दिल्ली तो पंजाब आए सी, अज अंदोलन का असर ही है कि देश के प्रधानमंत्री नूं बेरंग मोड़िया। साडे पंजाबियां ने इकट्ठे होके, मतलब बहुत वधिया लग्या कि 8 जथेबंदियां ने कॉल दित्ती सी सिर्फ, बाकी जथेबंदियां तो सारियां सियासी हो गईयां। 8 जथेबंदियां ने ते माझा ब्लॉक ने सब तो ज़्यादा जानी कि जिहड़ी आ वो कॉल दित्ती सी। और प्रधानमंत्री नूं मोड़न दे विच साडे जिहड़े पंजाबी आ, अज पंजाब दी जिहड़ी अणख आ, मतलब ओहदी जित आ कि हाँ पंजाबी अणखी हुंदे ने। वाकई उन्होंने दिखाता तो देश के प्रधानमंत्री नूं बेरंग मोड़िया। इत्थों तक भी कह दिता गया कि सानू कोई पैकेज नहीं चाहिए, सानू कुछ नहीं चाहिए। 750 किसान शहीद हो गए और इस प्रधानमंत्री के मूँह चो एक शब्द नहीं निकलिया और अगों ये गल्लां कहंदा कि वो मेरे लिए नहीं मरे। ठीक है, बहुत घटिया गल्लां ने ये, वो साडे देश का राजा है। और रही सिक्योरिटी की गल, सिक्योरिटी तो इन्होंने जिद्दन असी शंभू तो दिल्ली पहुंचना सी, सिक्योरिटी तो उदण भी बहुत सी, इन्होंने वाटर कैनन करके बहुत कुछ करके साडे लोकां नूं रोकना चाहया, पर पंजाबियां नूं रोकना किसी दे वस दी गल नहीं। जिथे आपदे हक्कां दे लई अड़ जाण, मेरे ख्याल दे विच देश दा प्रधानमंत्री तां की भावें वर्ल्ड दी भी सिक्योरिटी लग जे, कुछ लग जे, ये लोग रुकण वालियां चों नहीं, क्योंकि ये लोग मौत तो नहीं डरदे, क्योंकि पंजाब कुर्बानियां देण लई पैदा होया। ये ओ कौम, इत्थे ओ कौम पैदा होई है, गुरु गोबिंद सिंह जी दे वारस पैदा होए, माई भागो दीयां वारसां पैदा होईयां ने, ये डरदे नहीं किसी तो। जे समझण की कोशिश करिए, जिस तरीके नाल बीजेपी के आगुआं दी हुण स्टेटमेंटां आउणियां शुरू हो गईयां। मनजिंदर सिरसा कहंदे कि कांग्रेस सानू लड़ाउणा चाहुंदी है, पंजाब दे विच माहौल खराब करना चाहुंदी है। सिरसा की इस बाइट जिहड़ी हुण आई है, जिहड़ी खबर सामने आई है जां टिप्पणियां सामने आ रही ने, कहंदे कि माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, हिंदू वर्सेस सिख जां सिखां नूं पढ़ाउणा चाहुंदी है, पंजाबियों नूं आपस च पढ़ाउणा चाहुंदे ने, तां माहौल खराब करना चाहुंदी है कांग्रेस। ये जिहड़ियां टिप्पणियां ने, इन्हां नूं किवें देखदे हो? देखो, सब तो वड्डी गल तां मनजिंदर सिरसा ये गल कह ही नहीं सकते कि माहौल खराब करना चाहते, खुद तो गदार है। एक सिख कौम का चेहरा होके वो बंदे ने गदारी की है साडे लोकां दे नाल। ठीक है, ओहदा तां ये बिल्कुल कह ही नहीं सकता, वो इदां दीयां गल्लां। रही गल, वो कहंदे ने कि लोकां नूं लड़ाउणा चाहुंदे आ, बिल्कुल नहीं। साडे लोकां नूं मेरे ख्याल 1.5 साल तो इस बीजेपी सरकार ने कदी अतवादी दस्या, कदी माओवादी दस्या, कदी कुछ दस्या, पर साडी कौम दा सबर रहा। असी धर्म दे नां ते अज ना लड़ीए ना कल लड़ीए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई असी हैं सारे भाई भाई। धर्म दे नां ते बीजेपी ने लोकां नूं बहुत लड़ाउण दी कोशिश की, पर लोग सियाणे रहे। लोकां नूं बीजेपी दीयां इन्हां गल्लां दी समझ आ गई कि ये धर्म दे नां ते सानूं पाड़ना चाहुंदे ने, पर लोग सियाणे रहे। वो जिहड़ा बिखरावा लोगों के विच नहीं होया। और असी सारे इंसान आ, पहला तो धर्म बाद की गल है। और अज लोगों ने जो एक आपकी इंसानियत
ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੰਸਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂ ਬੋਲੇ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਕੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ? ਕਿੱਡੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 750 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅੰਨੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਰੈਲੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ 8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਸਲਟ ਹੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 750 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਰਬਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਬਿਲकुल। और मैं सच अज मैं बिल्कुल कहन तो नहीं करूँगी, जथेबंदियां दी भी किते ना किते कमी रही आ। परचे रद्द होए बिना ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚਿਹਰਾ। ਪਰ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ, ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ 82 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੱਕ 35-40 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਨੀ ਅੱਜ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੋ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਫਰਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ, ਮੈਂ ਚੜੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਾਜਕੌਰ ਗਿੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਰਾਜਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਰਲ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਕੌਰ ਗਿੱਲ तमाम ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਿੱਗਜ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਵਾਂਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।